چاند سے تجبی دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ چاند پر ہے چہرہ مدنی کا چہرہ صاف ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولنا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کے لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی بولیں بولیں. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ اکبر. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ اکبر. لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن
عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر انفسح. فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. সকলের দিল থেকে জবান খুলে দুরূদ ইব্রাহিম পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وهاجر وفرما وهاجر وفرما حياة النبي है रहे ज़ायरीने मज़ारे मदीना. बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही. সকলে জবান খুলে একটু দিল থেকে মালিকের জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ. অনেকে জবান বন্ধ করে রাখছে, জবান বন্ধ করে জবান খুলেন, জিকির করব কার? আস্তে বলেন, আরো আস্তে বলেন, হাতটা উঁচু করেন, শাহাদাত আঙ্গুল উঁচু করে বলেন, জিকির করব কার? আরো জোর আওয়াজ দিয়ে আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। আমাদের বাদশাকে আর জোর আওয়াজ দিয়ে আমাদের মালিককে। তাহলে জিকির করব কার? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুর
الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रुखसार से बरका का जरा पर्दा उठा दो रुखसार से बरका का जरा पर्दा उठा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो ऐ बहर करम सदका हुसैन बिन अली का प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम दीदार देखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार देखाते नहीं आवाज सुना दो दुनिया के भी दीन की भी अपने करम से बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो এই সূরাতুল কলম আল্লাহ তাআলা মক্কায় নাজিল করেছেন এই কারণে এটাকে বলা হয় মক্কি সূরা এক কথায় যে সূরাটা মক্কায় নাজিল হয়েছে এটাকে বলা হয় কি মক্কি মাশাআল্লাহ এটাকে কি বলা হয় সবাই বলতে হবে আওয়াজ দেখে না চুপ থাকলে হবে না সবাই আওয়াজ দিয়ে কথা বলবে এটাকে বলা হয় কি মক্কি আর যে সূরাটা মদিনায় নাজিল হয়েছে এটাকে বলা হয় মাদানী কি বলা হয় সবাই বলেন এটা কি বলা হয় মাদানী তাহলে সূরাতুল কলম এই সূরাটা নাজিল হয়েছে মক্কায় এই কারণে এটা কি বলা হয় মক্কি সূরা এটাকে কি বলা হয় মক্কি সূরা এই সূরাটা আল্লাহ তাআলা কেন নাজিল করেছেন এই সূরাটা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন রাসূলের নবুয়ত এবং রিসালাত প্রমাণ করার জন্য এবং যারা আমার আপনার নবীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে তাদের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাদের শাস্তির ঘোষণা করেছেন এমনকি আল্লাহ তাআলা এই সূরার ভিতরে কিয়ামতের আলোচনা করেছেন তো সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা বলেন নুন নুন মুফাসসির ইকরামদের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় হরফে মুকাত্তাআত এই হরফে মুকাত্তাআত আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সূরার শুরুতে নিয়ে আসছেন যেমন কোথাও বলেছেন আলিফ লাম মিম কোথাও নিয়ে আসছেন ত সিন কোথাও নিয়ে আসছেন ক হা কোথাও নিয়ে আসছেন কফ আর কোথাও নিয়ে আসছেন ইয়াসিন আর সূরাতুল কলমের ভিতরে নুন এগুলো সবগুলোকে হরফে মুকাত্তাআত বলা হয় আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে পুরা কোরআনের অর্থ করতে পারো দেখি এগুলোর অর্থ করতে পারো কিনা तमाम দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ব্যর্থ স্বীকার করেছে যত মুফাসসির ছিল সমস্ত মুফাসসির ইকরাম ব্যর্থ স্বীকার করেছে আর শুধু সমস্ত মুফাসসির ইকরাম না সমস্ত মুফাসসির ইকরামদের সরদার রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনিও বলেন এগুলার অর্থ আমিও জানি না। জবাব একটাই, আল্লাহু আ'লামু বিমুরাদিহি। জানেন কে? আস্তে কর, হাতটা উঁচু করেন, আরো জোরে ডাক দিয়ে বলেন, জানেন কে? একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর কেউ জানে? সবাই বলেন, আর কেউ জানে? এত বড় মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তিনি বলেন এটা তো আমিও জানি না। তার ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল দোয়া করেছেন, আল্লাহুম্মা ফাক্কিহু ফিদ-দীন ওয়া আল্লিমহু আত-তা'ওয়িল। আল্লাহ রাসূল তাকে এত ভালোবাসতেন, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আল্লাহ কোরআনের যত ইলম আছে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে, সব ইলম তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ভিতরে দিয়ে দাও। রাসূল দোয়া করতে দেরি, দোয়া কবুল হতে দেরি হয় না। সুবহানাল্লাহ বলেন না, চিৎকার দিয়ে বলেন। তার বাড়ি তাইফ যাইতে পড়ে। গত কয়েকদিন আগে গিয়ে আসলাম। তাইফ যাইতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার নামে বিশাল বড় গেট, গেটের ভিতরে লেখা বাবু ইবনে আব্বাস। তার নামে পাশে বিশাল বড় একটা মসজিদ আছে, ইবনে আব্বাস মসজিদ, ইবনে আব্বাস। আবার পাশে তিনার বাড়ি, বিশাল বড় দেওয়াল করা, অনেক উঁচু। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এত বড় সাহাবী, এত বড় মুফাসসির, তাফসীর করতে হলে তার তাফসীরের অনুসরণ করা লাগে। না জানি তার বাড়িটা কত সুন্দর, তার কবরটা না জানি কত সুন্দর মাজার বানায় রাখছে। তো উঠতে খুব কষ্ট হয়েছে আমার। যাই হোক, দেওয়াল টপকায় খুব কষ্ট করে উঠলাম। দেখি বাড়ির কোনো চিহ্ন নাই, এমনকি কবরে কোনো চিহ্ন নাই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত বড় সাহাবী, কবরের চিহ্ন নাই। আর আমগো দেশে কুত্তা মারা গেল মাজার হয়, কথা কয় না? কুত্তা মারা গেল মাজার বানায়া ব্যবসা জায়গা বানায়া দেয়, নাম রাখে কুত্তা শাহ মাজার, লালন শাহ মাজার, কথা কয় না গা? ল্যাংটার মাজার, ল্যাংটা মানুষটাই ল্যাংটা, কথা কয় না? এই যে বাচ্চাগুলো হাসে, তাহলে শয়তান কি পরিমাণ হাসে, আল্লাহ হেদায়েত দান করে। সবাই চিৎকার করে আমিন। এরপর আল্লাহ বলেন, ওয়াল কলামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন। এই আশেপাশে কথা কি বলো দেখুন তো। কলমের কসম, যে কলম দিয়ে লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা আগে কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা কলমকে বলেন, কলম তুমি কি লেখো? কলম আল্লাহ তাআলার কাছে বলে, আল্লাহ আমি কি লিখব? আমার বান্দার তাকদীর লেখো। এরপর কলম আমাদের অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে, এক কথায় কিয়ামত পর্যন্ত কি ঘটবে না ঘটবে, কলম সব কিছু লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। সুবহান। দেখেন আমাদের তাকদীর লেখা শেষ। হাদিসের ভিতরে আছে, জাফাল কলম, কলমের কালিও শেষ। সুবহানাল্লাহ কয় না? আমরা লিখতে অনেক সময় দেখা যায় লেখা এখনো বাকি আছে, কিন্তু কলমের কালি শেষ হয়ে যায়, অথবা কলম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ এমন একটা কলম দিয়ে আমাদের তাকদীর লিখেছে, তাকদীরও লেখা শেষ, কলমের কালিও শেষ। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। এই ক্ষমতা কার? জোরে বলেন, এই ক্ষমতা কার? শেখ হাসিনার ক্ষমতা? কথা কয় না? খালেদার ক্ষমতা? কার ক্ষমতা? বাদশার বাদশা। মুফাসসির ইকরাম বলেন, কলমটা কতটুকু? আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যতটুকু দূরত্ব, কলমটা এত বড়। তো কলমের কসম খেয়েছেন। এই জন্য আমি ছাত্র ভাইদের উদ্দেশ্য বলি, যারা এই কলম দিয়ে দুনিয়ার পিছনে মেহনত করে দুনিয়াতে দামি হয়ে যায়, আর
কেউ যদি আখিরাতের জন্য মেহনত করে তাহলে দুনিয়াও আখিরাতে দামি হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ কি বলেন, মা আনতা বিনিয়ামাতি রাব্বিকা বিমাজনুন। আমার আপনার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবুয়ত পাওয়ার পর মক্কার সমস্ত মানুষগুলোকে এইভাবে একসাথে বসায়া কালিমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন। আমার আপনার নবী বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহুন। হে মানুষ, তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমি মুহাম্মদ তোমাদের নবী। যদি এই কথা মানতে পারো তাহলে দুনিয়াতে সফল কাম, আখিরাতে সফল কাম। আমার আপনার নবী যখন এইভাবে তার দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছে, মক্কার কিছু মানুষ আমার আপনার নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার আপনার নবীকে পাগল বলতে দ্বিধাবোধ করে না, আমার আপনার নবীকে জাদুঘর বলতে দ্বিধাবোধ করে না, আমার আপনার নবীকে লাস্টরা বলতে দ্বিধাবোধ করে না, আমার আপনার নবীকে গণক বলতে দ্বিধাবোধ করে না। আমার আপনার নবীকে বলে যখন বলে জাদুঘর, আমার আপনার নবীকে বলে পাগল। অথচ আল্লাহর রাসূল বলেন আমি মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাই, মানুষকে কোরআনে কথা বলে, আর মানুষ আমাকে পাগল বলে। আমার আপনার নবী যখন মনে মনে ব্যথা পায়, আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করে দিয়ে বলেন, হে নবী আপনি কিন্তু পাগল নয়, বরং যারা আপনাকে পাগল বলে তারাই হলো পাগল। ঠিক কিনা বলেন? হে নবী আপনি কিন্তু পাগল নয়, ও রাহমাতুল লিল আলামিন আপনি কিন্তু পাগল নয়, বরং যারা আপনাকে পাগল বলে তারাই হলো পাগল। ও রাহমাতুল লিল আলামিন যতদিন পর্যন্ত সাত আসমান থাকবে, যতদিন পর্যন্ত সূর্য থাকবে, যতদিন পর্যন্ত চন্দ্র থাকবে, যতদিন পর্যন্ত সাত জমিন থাকবে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আপনার নবীর প্রশংসা করা হবে। আর যারা আপনাকে গালি দিবে, আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে, মানুষ তাদের নাম নিবে, তো মানুষ তাদের জন্য লানত করতে থাকবে। ঠিক কিনা বলে? বাড়ি খায়গা, বাড়ি খায়গা, বাড়ি খায়গা, হ্যাঁ তাহলে একুটা কমান, মজাই পাইতেছেন, মজাই পাইতেছেন। যেমন আমরা নবীর নাম নিলে বলি কি বলেন তো, বলি কি বলেন তো, হ্যাঁ কথা কই না, কথা কই না, ভলিউম বাড়ান, ভলিউম বাড়ান, ভলিউম বাড়ান। সাল্লাল্লাহু আর জোরে করে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ যত শান্তি আর রহমত আছে আমার নবীর উপর তুমি পেশ করো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর একবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ শরীফ পড়েছি তো আমাদের লাভ হয়েছে তিনটা। কয়টা? সবাই বলেন কয়টা? এক নম্বর আমাদের 10টা গুনাহ মাফ হয়ে গেছে, মাফ হয়ে গেছে। 2 নম্বর আমাদের আমলনামায় 10টা সওয়াব লেখা হয়ে গেছে। 3 নম্বর আসমান থেকে 10টা রহমত নাযিল করে দিয়েছে। লাভ হইছে কয়টা? লাভ হইছে কয়টা? জোরে কয় না? তিনটা, তিনটা। আর আবু জাহেল নাম নিতে খুব দোয়া করি, দোয়া করি, দোয়া করি, কথা কয় না, খুব দোয়া করি, খুব দোয়া করি, বদ দোয়া করি। লানাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাহর গজব এর উপর, কথা কয় না, কথা কয় না। আরে এদের লাঞ্ছনা জিন্দেগি তো দুনিয়ার জমিন থেকে শুরু, জমিন থেকে শুরু। কেমন কেমন কেমন? এখনো বাইতুল্লাহর সামনে আমার আপনার নবীর বাড়িটা কত চমৎকার করে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। মানুষ যায় আর নবীর বাড়ির দিকে কত ভালোবাসা দৃষ্টিতে তাকায় তাকায় দেখে আমার নবী এখানে বসবাস করেছেন। আর আবু জাহেলের বাড়ি, পায়খানার রাস্তা বানায় রাখছে। যে মানুষটা জীবনে একবার যাওয়ার চেষ্টা করে সেও চেষ্টা করে এখানে একটু আগু করে, কথা হয় না। আমার সাথে এক বৃদ্ধ গেছে, উনি বলেন হুজুর খুব চেষ্টা করছে আইয়ে না, হ্যাঁ আরে নবীর প্রশংসা তো সেই মাইকেল হার্ট করেছে, খ্রিস্টানদের গুরু মাইকেল হার্ট দা 100 নামে ইংরেজিতে 100
100 মনীষীর নামে একটা বই লিখেছে। পৃথিবীর যত বড় বিজ্ঞানী, পৃথিবীর যত বড় ডাক্তার, পৃথিবীর যত বড় ইঞ্জিনিয়ার, এমন 100 মনীষীর নাম নিয়ে আসছে। ওটার ভিতরে সবার উপরে আমার আপনার নবীর নাম নিয়ে আসছে। মাইকেল হার্ট বলেন, আমার ধর্মের লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ মাইকেল হার্ট, তুমি আমাদের ধর্মের লোক হইয়া তুমি মুসলমানদের নবীর নামটা সবার আগে কেন নিয়ে আসলা, এই কাজটা কেন করলা? আমি জবাব দিই, শোনো, পৃথিবীর যত বড় বিজ্ঞানী, পৃথিবীর যত বড় ইঞ্জিনিয়ার, পৃথিবীর যত বড় ডাক্তার, এদের জীবন পরিচালনা করে দেখি, এরা পৃথিবীর কোনো না কোনো শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়া করেছে, এরা পৃথিবীর কোনো না কোনো বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করেছে, এরা পৃথিবীর কোনো না কোনো উস্তাদের কাছে লেখাপড়া করেছে। কিন্তু মুহাম্মদের জীবন পরিচালনা করে দেখি, মুহাম্মদ পৃথিবীর কোনো শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়া করে নাই, পৃথিবীর কোনো বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করে নাই, পৃথিবীর কোনো উস্তাদের কাছে লেখাপড়া করে নাই। এরপরে মুহাম্মদ এমন জ্ঞান, এমন আখলাক শিক্ষা দিয়ে গেছে যেটা পৃথিবীর কেউ পারে নাই, কেউ পারে নাই, যেটা কেউ পারে নাই। এই জন্য আমি মাইকেল হার্ট যতই চেষ্টা করেছি মুহাম্মদের নামটা নিচে আনার জন্য, অটোমেটিকলি আমার কলমটা উপরের দিকে চলে গেছে। আল্লাহু আকবার চিৎকার করে বলেন, আর জোরে আল্লাহু আকবার। নবীর দাম কম না বেশি? আর জোরে বলেন, জোরে বলেন। এরপর আল্লাহকে বলেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। আল্লাহ কসম খেয়ে বলেন, হে নবী, আপনি মহা চরিত্রের অধিকারী, আপনার চরিত্রে কোনো ভেজাল নাই, কোনো ভেজাল নাই। সুবহানাল্লাহ কয় না? রাগ করতেছেন আমার কথায়? জোরে বলেন, রাগ করতেছেন? সুবহানাল্লাহ জোরে চিৎকার করে বলেন, আল্লাহু আকবার। চাঁদপুরের মানুষ তো ইমানওয়ালা, চাঁদপুরের মানুষ অনেক ভালো, অনেক সারা দেশে দেশে ঘুরি তো চাঁদপুরের মানুষ আলাদা মানুষ, আলাদা মানুষ। এরা হলো বেশিরভাগ জান্নাতি মানুষ, কারণ আমাদের আকাবিরদের দেশ, কারি ইব্রাহিম সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দেশ। কথা কয় না? এটা হলো উর্বর দেশ, উর্বর জায়গা, উর্বর জায়গা। আপনাদের এলাকায় মানুষ সব ভালো, সব ভালো, অধিকাংশ ভালো, অধিকাংশ ভালো। আল্লাহ সবাইকে কবুল করে শোনা, আমিন। পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা 1,24,000 পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। কোন নবীর চরিত্র বয়ান করতে গিয়ে আল্লাহ কসম খায় নাই, শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার আপনার নবীর চরিত্র বয়ান করতে গিয়ে আল্লাহ কসম খেয়েছে। আল্লাহ বলেন, নবী আপনি মহা চরিত্রের অধিকারী, আপনার চরিত্রে কোনো ভেজাল নাই, কোনো ভেজাল নাই। সুবহানাল্লাহ কয় না? আপনার চরিত্র কোনো ভেজাল নাই, খুলুক আযীম। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আযীম বলছেন। খুলুক মোট 3 প্রকার। কত প্রকার? কত প্রকার? এভাবে আঙ্গুল উঁচা করে বলে, আঙ্গুল উঁচা করে বলে। অনেকে মোবাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত, আর এইদিকে তাকান, মোবাইল তো সারা জীবন দেখছে, সারা জীবন দেখছে। সব আঙ্গুল উঠান, আঙ্গুল উঠান। খুলুক কত প্রকার? আরো জোরে কর, আরো জোরে কর। আপনাদেরকে একটু পড়াইতেছি আগে, পড়াইতেছি আগে। আপনারা হলেন এই মুহূর্তে ছাত্র, আমি হলাম উস্তাদ। অনেকে কয়, হুজুর আমাদের ছেলের বয়সে, আমাদের নাতির বয়সে কেমনে উস্তাদ মান, উস্তাদ মান। আপনারা হলেন এই মুহূর্তে ছাত্র, আমি উস্তাদ মানেন? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আপনারা হলেন তালিবে ইলম, আপনাদের এত দাম, এত দাম, এত দাম। ইখলাসের সাথে এখানে বসে আছেন। আপনারা যদি এই মুহূর্তে মরে যান, মরতে দেরি, আল্লাহর জান্নাতে যাইতে দেরি হবে না। এত দাম আপনাদের, এত দাম আপনাদের। তো খুলুক মোট 3 প্রকার। কত প্রকার? কত প্রকার? 1 নাম্বার খুলুকে হাসান, 2 নাম্বার খুলুকে কারীম, 3 নাম্বার খুলুকে আযীম। কারি তৈয়ব সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
খুতুবাতে হাকিম ইসলামতে উল্লেখ করেছেন। খেয়াল করেন, খুব খেয়াল করেন, নাহলে বুঝবেন না। অনেক বিস্তর আলোচনা করেছেন, আমি বিস্তারিত আলোচনা করার সময় নেই, আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি। খুলুকে হাসান কাকে বলে? খুলুকে হাসান বলা হয় সমতা বজায় রাখা। যেমন এক ভাই দিলই আমাকে একটা চড়, তা আমি বললাম ভাই আমি যদি তার থেকে প্রতিশোধ নিতে হয় তাহলে ওই পরিমাণ নিব যেই পরিমাণ সে আমাকে দিয়েছে। যেমন দিল একটা চড়, তাহলে আমি চড় দিব যদি তার থেকে নিতে হয় প্রতিদান, প্রতিশোধ যদি নিতে হয়, 1 টাকা কাউকে ঋণ দিলাম, আমার 1 টাকায় নেওয়া, তাহলে এটা হলো খুলুকা হাসান। থাপ্পড়ের পরিবর্তে থাপ্পড় দেওয়া খুলুকা হাসান, 1 টাকার পরিবর্তে 1 টাকায় নেওয়া খুলুকা হাসান। থাপ্পড়ের পরিবর্তে ঘুষি দেওয়া খুলুকা হাসান নয়। 1 টাকার পরিবর্তে 2 টাকা নেওয়া খুলুকা হাসান নয়। তাহলে খুলুকা হাসান কি হচ্ছে? খালি উঠে কেন? এটা খেলনার জায়গা? মিয়া বসো, সারা জীবন তো খালি বাইরে সময় দিলেন, একটু বসো। 2 নম্বর হলো খুলুকে কারিম। যুবক দিলই আমাকে একটা ঘুষি, আমি বললাম যুবক ভাই তোমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি সামর্থ্য সবকিছু আমার আছে, কিন্তু আমি তোমার থেকে প্রতিশোধ দেব না, তোমাকে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। এটা হলো খুলুকে কারিম, এটা খুলুকে কারিম। 3 নম্বর হলো খুলুকে আজিম। কাকে বলে? একটু হাতটা দেন। দেখেন খুলুকে আজিম কাকে বলে? শুধু মাফই করলাম না, বৃদ্ধ বাবাজিরে বললাম বাবা আপনি তো আমাকে ঘুষি দিলেন, মাফ তো করে দিলাম, আবার সাথে সাথে হাতটা টান দিয়ে বললাম বাবাজি যে হাত দিয়ে ঘুষি দিয়েছেন আপনি কি ব্যথা পেয়েছেন? সুবহানাল্লাহ কয় না, জোর কয় না, জোর কয় না। শুধু মাফই করলাম না, উল্টা আরো হাতটা টান দিয়ে বললাম আপনি যে হাত দিয়ে ঘুষি দিয়েছেন আপনি কি ব্যথা পেয়েছেন? এটা হলো খুলুকে আজিম। আর এই খুলুকে আজিমের চরিত্রই ছিল আমার আপনার নবীর চরিত্র। শুধু মাফি করে নাই, উল্টে গিয়ে খেদমত করে আসছে। যেমন মদিনার একজন ইহুদিয়া আমার আপনার নবীর গায়ে ময়লা পানি নিক্ষেপ করতো, আমার আপনার নবীর জন্য রাস্তা কেটে কাটা বিছিয়ে রাখতো। প্রতিদিন মহিলাটা আমার আপনার নবীকে এইভাবে কষ্ট দিত। কয়েকদিন পরে মহিলাটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করেছে ও সাহাবা ইকরাম, যে মহিলাটা আমার গায়ে ময়লা পানি নিক্ষেপ করেছে আমার জন্য রাস্তা কাটা বিছিয়ে রাখতো কোথায়? ইয়া রাসূলুল্লাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর নবী সঙ্গে সঙ্গে এই কথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিয়া ওই মহিলার বাড়িতে চলে গেছে, গিয়া দরজায় নক করেছে। ভিতরে বৃদ্ধা মহিলা, তার একজন যুবতী মেয়ে, এছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহর রাসূল নক করার সাথে সাথে মেয়েটা এসে দরজাটা খুলছে। খুলে দেখে এমন একজন ব্যক্তি হাজির, যেই ব্যক্তিকে তার মা কষ্ট দিয়েছে, তার মা ময়লা পানি নিক্ষেপ করত। সে চিৎকার দিয়ে বলে ও মা, আজকে মনে হয় আজকে মুহাম্মদ তোমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চলে আসছে, আজকে তোমার বিদায়ের পালা। দুইজনে ভয়ে কাঁপতেছে। আল্লাহর রাসূল কোন রকম অনুমতি নিয়ে ভিতরে গেছে। ভিতরে গিয়া দেখে যে দুইজন ভয়ে কাঁপতেছে, চেহারা লাল হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করেছে মা তুমি মনে হয় ভয় পাইতেছো, তুমি মনে হয় ভাবতেছো আমি তোমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসছি। না মা, আমি শুনছি তুমি নাকি অসুস্থ, আমি এই কথা শুনা তোমার খেদমতের জন্য চলে আসছি। আল্লাহ আল্লাহ, হায়রে নবীর চরিত্র। মহিলাটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে ও মুহাম্মদ, আজকে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত আমি অসুস্থ, আমার কোন আত্মীয়, রক্তের আত্মীয় 1 সেকেন্ডের জন্য আমাকে দেখতে আসে নাই, আমার কোন পাড়া প্রতিবেশী আমাকে দেখতে আসে নাই, আমার খাওয়া নাই দাওয়া নাই, আমি মুমূর্ষ অবস্থায় আছি, আর আমি তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি, এরপর তুমি আমাকে দেখার জন্য চলে আসছো, আমার খেদমতের জন্য চলে আসছো, তার মানে তুমি সত্যিকারী নবী, তোমার নবুয়তের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই, এখনো তুমি আমাকে কালিমা পড়া মুসলমান বানিয়ে দাও। এই ছিল আমার আপনার নবীর চরিত্র, আখলাক দেখে মুসলমান হয়ে গেছে। একদিন তো এমন হয়েছে আল্লাহ রাসূল কোন একটা যুদ্ধ করা খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে, তো
মদিনায় এসে একটা বাবলা গাছের নিচে একটু শুয়েছে, বিশ্রাম নিয়েছে। বাবলা গাছ আছে কাঁটাযুক্ত, ওটার নিচে একটু শুয়েছে, তলোয়ারটা এইভাবে ঝুলায় রাখছে। এক ইহুদি দৌড় বাড়ি চলে আসছে, আজকে সুযোগ মুহাম্মদকে হত্যা করা। তলোয়ারটা হাতে নিয়া এবার আল্লাহ রাসূলকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলে, মাইয়াম নাওকা মিন্নি, মুহাম্মদ বলো তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আল্লাহ রাসূল আমলি মানুষ তো, নবী মানুষ তো, তিনি জবান দিয়ে ক্বালা আল্লাহ আল্লাহ সালাহ আল্লাহ সালাসা মাররাতিন, আল্লাহ শব্দ 3 বার উচ্চারণ করার সাথে সাথে ওই ইহুদির পুরা শরীরে জালজালা শুরু হয়ে গেছে, পুরা শরীরে কাঁপন শুরু হয়ে গেছে, কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে তলোয়ারটা নিচে পড়ে গেছে। এবার আল্লাহ রাসূল তলোয়ারটা নিয়ে বলে, মাইয়াম নাওকা মিন্নি, এবার তুমি বলো তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? ইহুদি তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নাই, মুহাম্মদ তুমি রক্ষা করবা। আল্লাহ রাসূল বলে, যা মাফ করে দিলাম। ইহুদি বলে, মুহাম্মদের চরিত্র এত সুন্দর, আমি তাকে হত্যা করার জন্য আসছি, সুযোগ পাই নাই, সে সুযোগ পায়া আমাকে হত্যা করে নাই। তার মানে এটা নবী, এটা সত্যিকারের নবী, এটা পাগল হতে পারে না। এই মুহাম্মদ, এখন তুমি আমাকে কালিমা পড়া মুসলমান বানিয়ে দাও। এই ছিল নবীর চরিত্র, এই ছিল নবীর আখলাক। কিন্তু বড় দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো বাংলার জমিনে গুটি কিছু নাস্তিক আর মোরতাদ আছে, আমার নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করে। কথা কয় না কেন? আমার নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত করে, আমার নবীকে বলে নারী লোভী। নাউজুবিল্লাহ কয় না? গত কয়েকদিন আগে হিন্দুদের এক গুরু আমার নবীকে বলে সন্ত্রাস। নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন, চিৎকার করে বলেন। আমার নবীকে বলে সন্ত্রাস। আমার নবী নাকি বাইতুল্লাহ জোরপূর্বক ভাবে সন্ত্রাসী করে দখল করেছে। আর খোদার কসম করে বলছি, ওই কাফেররা, ওই নাস্তিক আর বেঈমানরা আমার নবীকে তো আমরা এত পরিমাণ ভালোবাসি, এই কারণে তো বদরের যুদ্ধ কায়েম হয়েছে, উহুদের যুদ্ধ কায়েম হয়েছে। মাত্র 313 জন 1000-এর উপরে কাফেরদের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়েছে। আমরা তো সেই আবু বকরের উত্তরসূরি, আমরা তো হলাম সেই ওমরের উত্তরসূরি। সেই নবীর জন্য আমরা জীবন দিতে রাজি আছি। ঠিক কিনা? আওয়াজ দিয়ে বলেন। হ্যাঁ, রাজি আছেন তো? একজন নারায় তাকবীর দেন। আমি তো মাঝে মধ্যে এটাই বলি, আরে শোন বেটা, আমরা নবীকে তো এত পরিমাণ ভালোবাসি, তোমরা হিন্দুরা, তোমরা ইহুদিরা তোমাদের গুরুকে এই পরিমাণ ভালোবাসো না। কথা কয় না কেন? আমি মাঝে মধ্যে এটাই বলি, শুনো, আমার বাবাকে গালি দিতে পারো, আমি সহ্য করে নিব। আমার মাকে গালি দিতে পারো, আমি সহ্য করে নিব। আমার উস্তাদকে গালি দিতে পারো, আমি সহ্য করে নিব। কিন্তু আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবা, এরা সহ্য করতে পারে না। ঠিক কি? আওয়াজ দিয়ে বলেন। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? জোরে বলেন, রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? আজকে আমাদের দেশে নবীকে গালি দিয়া ওটা রেহাই পাওয়া যায় না। শরীয়তের বিধান হলো মান সাব্বা নাবিয়্যান ফাকতুলুহু, যে নবীকে গালি দিবে তার বিধান হলো তাকে হত্যা করে দেওয়া। ঠিক কি না বলেন? এটা তখনই কায়েম হবে যদি এই দেশটাকে আমরা ইসলাম মোতাবেক সাজাই। জোরে বলেন। এখনই আমাদের সময় পুরা দেশটাকে ইসলাম মোতাবেক সাজানো। জোরে বলেন। এই দেশটাকে আমরা এখন কোরআন মোতাবেক সাজাবো। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? জোরে বলেন, রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, চেষ্টা করে এই দেশে এখনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য দীর্ঘ 16টা বছর আলেমদের হাতে হ্যান্ডকাপ লাগাইছে, পায়ে বেড়ি লাগাইছে, আরো কত আর নির্যাতন, আইনা ঘরে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এরাই আমার এখন চেষ্টা করতেছে এই দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য। আর খোদার কসম করে বলছি, আমরা 5 আগস্ট যেমন রক্ত দিয়েছি, জীবনে হলো আবারও রক্ত দিব, দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বো। যদি এই দেশে যদি তোমাদের ভালো না লাগে তাহলে তোমরা দিল্লিতে চলে যাও। ঠিক কি? আওয়াজ দিয়ে বলেন।
মাশাআল্লাহ। রাজি আছেন? হ্যাঁ, রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? কথা করে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয়, সে কোনোদিন আসবে না রে করো যদি ভয়। বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয়, সে কোনোদিন আসবে না রে করো যদি ভয়। আসবে বিদায় রক্ত আর জীবনের বিনিময়, আসবে বিদায় রক্ত আর জীবনের বিনিময়। বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয়, সে কোনোদিন আসবে না রে করো যদি ভয়। ঠিক কিনা? লড়াইয়ের ওই ময়দানেতে যেতে তোমাকে হবে, প্রয়োজনে সব রক্তটুকু জমিনেই ঢেলে দিবে। ঠিক কিনা? লড়াইয়ের ওই ময়দানেতে যেতে তোমাকে হবে, প্রয়োজনে সব রক্তটুকু জমিনেই ঢেলে দিবে। তবু তোমায় লড়তেই হবে, মানিবে না পরাজয়। তবু তোমায় লড়তেই হবে, মানিবে না পরাজয়। বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয়, সে কোনোদিন আসবে না রে করো যদি ভয়। ঠিক কিনা? কোথা থেকে কোন ভিনদেশে শুকুন আমার দেশে এসে, সেবার নামে বসলো জুড়ে মির্জাফরের বেশে। ঠিক কিনা? কোথা থেকে কোন ভিনদেশে শুকুন আমার দেশে এসে, সেবার নামে বসলো জুড়ে মির্জাফরের বেশে। ওদের করতে নাস্তানাবুদ হতে হবে নির্ভয়, ওদের করতে নাস্তানাবুদ হতে হবে নির্ভয়। বিপ্লব মানে জীবন দেয়া বসে থাকা নয়, সে কোনোদিন আসবে না রে করো যদি ভয়। ঠিক কিনা? ভয় পাইতেছি, কথা কয় না, ভয় পাইতেছি। ভয় পাবো কাকে? হাতটা উঁচু করে দেয়া বলেন, ভয় পাবো কাকে? আওয়াজ দিয়া বলেন আমাদের মালিককে, আমাদের রবকে। আরে ভাই, একটা বাচ্চা যখন তার মাকে ডাক দেয়, মা বলে যখন ডাক দেয়, মা এত খুশি হয়ে যায় যে আমার বাচ্চারা আমাকে মা বলে ডাক দিয়েছে। আল্লাহ বলে বান্দারে, তুমি যখন আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দাও, ওই মার চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি খুশি হয়ে যায়। এই জন্য মালিককে এত জোরে ডাক দিবেন, এত জোরে ডাক দিবেন, যাতে করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে যায়, যাতে করে আল্লাহ খুশি হয়ে যায়। আমাদের মালিককে আর জোরে আওয়াজ দিয়ে আমাদের রবকে, আমাদের বাদশাকে। আল্লাহ বলেন বান্দা দেখ, আমি আল্লাহ কত মহব্বত তোমাকে করি, আমি আল্লাহ কত সুন্দর তোমাকে ভালোবাসি। আমি আল্লাহ চাই তুমি যেন জান্নাতে ওয়ালা হয়ে যাও, তুমি যেন জান্নাতের মেহমান হও। এই জন্য তো আমি রাহমাতুল লিল আলামিন আমার নবীকে পাঠিয়েছি। আমার নবী তো পাপ ধরে ধরে উম্মতকে জান্নাতে বানানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। কেমন করে চেষ্টা করেছেন? আরে ভাই, রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়া বলে, একটা মালিক যখন এক জায়গায় আগুন জ্বালায়, আগুন জ্বালানোর পর এরপর ঝিঝি পোকা যখন ওখানে পড়ার জন্য চলে আসে, তখন মালিক বাতাস দিয়ে দিয়ে এইভাবে পোকাগুলো দূরে সরায় দেয়, যাতে করে ওই আগুনের ভিতরে পোকাগুলো না পড়ে। রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দেয়া বলে, এরে উম্মাহ শুনো, আমি নবী তোমরা তো জাহান্নামের দিকে যাও, তোমরা তো এক এক করে জাহান্নামের দিকে দৌড়ায় দৌড়ায় যাও। আমি নবী তোমাদের পা ধরে ধরে এইভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছি। এই জন্য তো আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। শুধু ওজুদাস রাহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদে ও শুদা হামারোয়ে জমিন। আরে ভাই, আমার আপনার নবী যেমন একদিকে রহমত ওয়ালা, আমার আপনার নবী আরেকদিকে তেমন বরকত ওয়ালা। কেমন বরকত ওয়ালা? ওইদিকে হযরত আমিনা বলেন, মুহাম্মদ যখন আমার পেটে ছিল, আমি যখন পেটে ধারণ করা, পেটে থাকা অবস্থা আমি যখন জমজমের কূপের কাছে যেতাম, জমজম কূপের পানি অনেক নিচে ছিল। মানুষ যখন জমজমের কূপের পানি নিয়ে আসতো, বালতিকে বেঁধে রশি দিয়া বেঁধে এইভাবে পানি ওঠানো লাগতো। কিন্তু আমি মুহাম্মদকে পেটে নিয়ে যখন ওইখানে যেতাম, আমার বালতিকে রশি দিয়া বেঁধে পানি ওঠানো লাগতো না। মুহাম্মাদের বরকতে অটোমেটিকলি পানি উপরের দিকে চলে আসতো। আবার যখন পানি নিয়ে আসতাম, পানি নিয়ে চলে আসতাম,
পানি নিচের দিকে চলে যেত। আরে ভাই, আমার আপনার নবী এমন বরকতওয়ালা ছিল। ওই যে খন্দকের যুদ্ধের দিকে তাকান, খন্দকের যুদ্ধে এমন হয়েছে যখন কাফের বেঈমানরা মুসলমানদেরকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করার জন্য আসছে, দুনিয়ার জমিনে থাকতে দিবে না, তখন সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলকে পরামর্শ দিয়েছে, ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন, কাফের বেঈমানরা যেন না আসতে পারে, তাহলে গর্ত করেন, পরীক্ষা খনন করেন, অর্থাৎ নিচে 10 হাত আর পাশে 10 হাত। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ও রাহমাতুল লিল আলামিন, পরীক্ষা খনন করেন যাতে করে কাফের বেঈমানরা না আসতে পারে। রাহমাতুল লিল আলামিন 3000 সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে পরীক্ষা খনন করার জন্য চলে গেছেন। এটা বাংলাদেশের জমি না, ওটা বাংলাদেশের জমি না যে কোদাল বসালে নিচের দিকে চলে যাবে। পুরা আরবের ভূমি তো এমন পাথরের ভূমি। সাহাবা একরাম কি পরিমাণ পরীক্ষা খনন করতে গিয়ে, গর্ত করতে গিয়ে কি পরিমাণ কষ্ট করেছে। সাহাবা একরামদের কোনো খাবার নাই। সাহাবা একরাম 3-4 দিন পর্যন্ত, 1 সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো খাবার নাই। রাহমাতুল লিল আলামিন 3000 সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে এইভাবে কষ্ট করেছেন, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাহমাতুল লিল আলামিন সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত মেহনত করেছেন। কত সাহাবা একরাম আছে 3-4 দিন পর্যন্ত কোনো খাবার নাই। এক সাহাবী তো পেটে পাথর বাইদা ক্ষুধার কারণে নবীর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, রাহমাতুল লিল আলামিন, এই যে পেটে ক্ষুধার কারণে আমি পেটে পাথর বেঁধেছি। আল্লাহর নবী তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেন, এরে সাহাবী, তুমি একটা পাথর বেঁধেছো, দেখো জামাটা উল্টে দিয়ে বলে, এরে সাহাবী, দেখো তুমি একটা পাথর বেঁধেছো, আর আমি নবী 2টা পাথর বেঁধেছি। আল্লাহর নবী পেটে ক্ষুধার কারণে পেটে 2টা পাথর বেঁধেছে। এইদিকে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর দিকে তাকিয়ে আছে। নবীর পাথর দিকে, পেটে পাথর দিকে সহ্য করতে পারে নাই। সঙ্গে সঙ্গে মদিনায় তার বাড়ির থেকে দৌড়া চলে গেছে। ওগো রাহমাতুল, ওগো প্রাণের স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার রাহমাতুল লিল আলামিন পেটে 2টা পাথর বেঁধেছে। পেটে ক্ষুধার কারণে ঘরে কোনো খাবার আছে কিনা একটু তাড়াতাড়ি বলে। প্রাণের স্ত্রী বলে, ঘরে ছোট্ট একটা বকরি আছে, আর কিছু জব আছে, তাড়াতাড়ি বকরিটা জবাই করো, এমনকি জব দিয়ে রুটি বানাও। বকরিটা জবাই করে ভুনা করা শেষ, এমনকি রুটি বানায়া রাহমাতুল লিল আলামিন কাছে দৌড়ায় চলে গেছে। ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন, আপনি সহ কিছু সাহাবা একরামদের মেহমানদের ব্যবস্থা করেছি, একটু আমার বাড়িতে চলে আসেন। আল্লাহর নবী বলেন, এর যাবে, আমি কাউকে নিব আর কাউকে নিব না, এটা হতে পারে না, এটা আমি নবী পারবো না। আল্লাহ ওই সাহাবী বলে, জাবির বলেন, রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি তো অল্প কিছু সাহাবা একরামদের ব্যবস্থা করেছি, মেহমানদের ব্যবস্থা করেছি। আল্লাহর নবী বলেন, জাবির রে, যাও তুমি বাড়িতে যাও, তুমি চুলার উপর গোস্তের ডেকচিটা রেখে দাও, ঢেকে রেখে দাও, রুটিগুলো ঢেকে রেখে দাও, আমি নবী এসে নামাবো। এবার জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাড়ির দিকে দৌড়ায় চলে গেছে। ওগো প্রাণের স্ত্রী, আল্লাহর নবী তো 3000 সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে আসতেছে, কিন্তু খাবার তো অল্প। প্রাণের স্ত্রী বলে, তুমি কি নবীকে বলো না? হ্যাঁ, নবীকে বলেছি, অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু নবী বলেন, যাও এই কাজগুলো করো। নবী যখন বলছে 3000 সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে আসতেছে, অবশ্য এটার ভিতরে কোনো রহস্য আছে। এবার জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের সামনে অপেক্ষামান, কখন আমার নবী আসবে। জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখে রাহমাতুল লিল আলামিন 3000 সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে আসতেছে। আল্লাহর নবী নিজে ঘরে প্রবেশ কইরা এবার গোস্তের ডেকচিটা চুলার থেকে নামায়া ডাকটাটা সরায়া রাহমাতুল লিল আলামিন তার জবান থেকে একটু লালা মোবারক দিয়েছে, এমন কি রুটির ভিতরে একটু লালা মোবারক দিয়েছে। রাহমাতুল লিল আলামিন এবার ডাক দেয়া বলে, সাহাবা একরাম, তোমরা সিরিয়াল ধরে খাও। আল্লাহর নবী গোস্ত দিয়া পেঁচায়া এইভাবে এক একজনকে রোল বানায় দিচ্ছে। 1000 সাহাবা একরাম খাওয়া শেষ, 2000 সাহাবা একরাম খাওয়া শেষ, 3000
1000 সাহাবা একরাম খাওয়া শেষ। এবার জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আল্লাহর রাসূল তাকে ডাক দিয়ে বলেন, এই জাবের তোমার প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকে খাওয়াও। জাবের বলেন, আমার প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াইলাম, এবার তোমরা নিজেরা খাও। আমরা ঘরে যারা ছিলাম তারাও খেলাম। এবার জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, চিন্তা করলাম ঠিক গোস্তের ওই ডেক্সির ভিতরে কোনো গোস্ত আছে কিনা। তাকায় দেখি যে অবস্থায় গোস্ত ছিল ওই অবস্থার উপর আছে, যে অবস্থায় রুটি ছিল ওই অবস্থার উপর আছে, এক চুল পরিমাণ কমে না। আল্লাহু আকবার চিৎকার করে বলেন, এই ছিল আমার আপনার নবী বরকতওয়ালা। এরে ভাই, এ রাহমাতুল লিল আলামিনের বরকত দেখে দেখে তো কত কাফের বেঈমান না মুসলমান হয়ে গেছে। নবীর আখলাক দেখে কাফের বেঈমান না মুসলমান হয়ে গেছে। আমার নবীর আখলাক যেমন সুন্দর, নবীর চেহারাও তত সুন্দর ছিল। আমার আপনার নবীর চেহারা কত সুন্দর। সরকারি দোয়ার নবী বলেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জমিনে সৌন্দর্যতা সৃষ্টি করে এটাকে দুই ভাগ করেছেন। কয় ভাগ? এক ভাগ তামাম দুনিয়ার মানুষকে দান করেছেন, আর এক ভাগ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দেখা ওই যে জুলাইখা প্রেমে পড়ে গেছে। কথা কয় না? জুলাইখা প্রেমে পড়ে গেছে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি। যখন জুলাইখা প্রেমে পড়ে গেছে, মিশরের অন্যান্য নারীরা তাকে খুঁজে পায় না, তাকে পায় না। এই জন্য জুলাইখার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করেছে, জুলাইখার বিরুদ্ধে কথা বলে, আর বলে দেখো জুলাইখা একজন গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। উদ্দেশ্য যদিও সঠিক ছিল কিন্তু মতলব খারাপ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যদি জুলাইখাকে আমরা বকতে বকতে এক সময় যদি জুলাইখা ছেড়ে দেয় তাহলে আমরা আয়ত্তে পাবো। যেমন আমাদের অবস্থা, বন্ধুকে বকে, বন্ধু তুই এই নারীর প্রতি তুই আসক্ত বললি, তুই লজ্জা করে না? উদ্দেশ্য হলো বন্ধু যদি ছাড়া দেয় তাহলে আমি পেয়ে যাব। কথা কই না? হ্যাঁ, এইভাবে যখন জুলাইখার প্রতি ঠাট্টা শুরু করেছে, জুলাইখা কয় আমার প্রতি ঠাট্টা শুরু করছো, একটু দেখায় ছাড়ো। এই জন্য জুলাইখা আপনার ওয়াজ দান ভালো। এই জন্য জুলাইখা মিশরে উল্লেখযোগ্য সব নারীদেরকে দাওয়াত দিয়েছে। মিশরে সুন্দর সুন্দর রূপসী যারা আছে সব নারীদেরকে দাওয়াত দিয়েছে। সব নারীরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করে আসছে, এত সুন্দর দামি দামি অলংকার পরিধান করে আসছে। সবার উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ যেন আমার প্রেমে পড়ে যায়, ইউসুফ যেন দেখা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবার এইদিকে জুলাইখা বিশাল বড় কমিউনিটি সেন্টারের ভিতরে হার রকমের ফল ফলাদি দস্তরখান বিছায়া ব্যবস্থা করেছে। আর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে একটা কামরার ভিতরে, ছোট্ট একটা কামরার ভিতরে আটকে রাখে, বলে এই ইউসুফ যখন তোমাকে বের হতে বলবা তখন তুমি বের হয়েবা, এর আগে তুমি বের হতে পারবা না। এবার যখন সবাই হাতে ফল নিয়ে ছুড়িয়ে একটা একটা ছুড়ে দেয়া, সবাই যখন ফল কাটবে এমন মুহূর্তে ইউসুফকে বলা হয় ইউসুফ তুমি বের হও। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো এত সুন্দর, মিশরের নারীরা তাকে দেখা সব পাগল হয়ে গেছে, সব তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে, সব তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা নারী তারা ফল কাটার পরিবর্তে কেউ আঙ্গুল কাটে, কেউ কবজি কাটতেছে, কেউ বাহু কাটে, কেউ সিনা কাটে, সবার রক্তাক্ত। ইউসুফ এত সুন্দর, সব মহিলারা বলে ওয়াকুল্লা হাসা লিল্লাহি মা হাযা বাশারা ইন হাযা ইল্লা মালাকু কারীম। সব নারীরা বলে এরা মিশরের নারীরা, এটা
কিন্তু সাথে এটা মানুষ না, মানুষ এত সুন্দর হতে পারে না, মনে হয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা। আর এই দিকে জুলাইখা শুধু মিটি মিটি হাসে। জুলাইখা বলে, ও মিশরের নারীরা, আজকে তোমরা ইউসুফকে এক নজর দেখা তোমরা নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলছো, তোমরা হাত কেটে ফেলছো। কি হলো তোমাদের? আমি তো জুলাইখা কখনো দেখা আঙ্গুল কাটি না, কখনো হাত কাটি না, কখনো বাহু কাটি না। ইউসুফ তো সারাদিন আমার কাছে থাকে, আমি তো কখনো আঙ্গুল কাটি না। আজকে এক নজর দেখা তোমরা এত পরিমাণ দিশেহারা হয়ে গেছো। এবার মিশরের নারীরা তোমরা নিজেরাই বলো, তোমরা লজ্জিত হওয়া উচিত নাকি আমি জুলাইখা লজ্জিত হব? কোন জবাব আছে? আর কথা কন। সব মহিলারা লাভ জবাব, কোনো উত্তর নাই। মাথাটা নিচের দিকে এইভাবে দিয়ে বসে আছে। আল্লাহু আকবার। এই জুলাইখাকে দেখা, এই ইউসুফকে দেখা মিশরের নারীরা এমন করে ফেলছে। আর আমার আপনার নবী কত সুন্দর। আম্মাদান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ডাক দিয়ে বলেন, জুলাইখাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ও জুলাইখা, যদি জুলাইখা ছিল না, জুলাইখাকে উদ্দেশ্য করে বলে, জুলাইখা রে, তোমরা ইউসুফকে দেখা তোমাদের আঙ্গুল কেটে ফেলছ। আর যদি আমার মাসুক প্রেমিককে দেখতা, আমার নবীকে দেখতা, তোমাদের আঙ্গুল না তোমাদের কলিজা পর্যন্ত কেটে ফেলতা, তোমরা কেউ টের পাইতা না। লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি খায়রুম মিন শামসিস সামাই ফাইন্নাশ শামসা তাতলু বা'দা ফাজরিন ওয়া শামসি তাতলু বা'দাল ইশাই। আম্মাদান আয়েশা বলেন, দুনিয়ার মানুষদেরকে বলেন, এই দুনিয়ার মানুষ, তোমাদের একটা সূর্য আছে আর আমার একটা সূর্য আছে। তোমাদের সূর্য থেকে আমার সূর্যটা উত্তম। তোমাদের সূর্যটা প্রতিদিন ফজরের পরে উদিত হয়, আর আমার সূর্যটা প্রতিদিন এশার পরে উদিত হয়। আম্মাদান আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, একদিন এমন হয়েছে, আমি বসে বসে সেলাই করতেছিলাম, হঠাৎ বাতাসের কারণে রাতের বেলায় বাতি বন্ধ হয়ে গেছে, সুইটা আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। ওই মুহূর্তে আল্লাহর হাবিব ঘরে প্রবেশ করছে। পুরা ঘরটা এত পরিমাণ আলোকিত হয়ে গেছে, ওই রাসূলের আলোতেই আমি সুইটা বের করছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর ছিল, এত সুন্দর ছিল। এই জন্য তো জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন রাতের বেলায়, চাঁদের 14 তারিখের মধ্যরাত, চাঁদ তার পুরনো আলো নিয়ে আকাশের বুকে উদ্ভাসিত। রাসূলের সাথে দেখা করতে যাবেন, রওনা দিয়েছেন। হঠাৎ করে দেখেন রাসূল সামনের দিক থেকে আসতেছে। রাসূলের চেহারা এত সুন্দর। জাবের বলেন, আমি একবার রাসূলের চেহারার দিকে তাকাই, আবার চাঁদের আলোর দিকে তাকাই, একবার চাঁদের আলোর দিকে তাকায়, আবার রাসূলের চেহারার দিকে তাকায়, একবার রাসূলের চেহারার দিকে তাকায়, আবার চাঁদের আলোর দিকে তাকায়। আমি চিন্তা করলাম, চাঁদ সুন্দর নাকি আমার নবীর চেহারা সুন্দর? আমার নবীর চেহারা সুন্দর নাকি চাঁদের আলো সুন্দর? কিছুক্ষণ পরে জাবের চাঁদকে ডাক দিয়ে বলে, ও চাঁদ, তোমার গায়ে কালো দাগ আছে, কিন্তু আমার নবীর চেহারা কোনো দাগ না। আল্লাহ বলেন, হে নবী, ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক, আমি তো আপনাকে এমন সম্মান দিয়েছি, এমন মর্যাদা দিয়েছি, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার আলোচনা হতেই থাকবে। এই নবীর জন্য সাহাবায়ে কেরাম এত পাগল। এই যুবক ভাই, একটু দিলটাকে নরম করে শুনেন, কান লাগায় শুনেন। অল্প সময়ের ভিতরে আমি শেষ করে দিব। এই সাহাবায়ে কেরাম নবীর জন্য এত পাগল। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আমরা পেটে ক্ষুধা থাকতাম, এক সপ্তাহ পর্যন্ত ক্ষুধা থাকলো, কিন্তু নবীর চেহারার দিকে তাকাইলে আমাদের এক সপ্তাহ ক্ষুধা পর্যন্ত মিটে যেত। এই সাহাবায়ে কেরাম নবীর জন্য জীবন দিয়েছেন ভাই, নবীর জন্য কলিজা কুরবান করেছে।
ওই যে রাহমাতুল লিল আলামিন উহুদের যুদ্ধের দিকে তাকান। যখন উহুদের যুদ্ধে তো কোনো একটা কারণবশত মুসলমানরা পরাজয় লাভ করেছে, মুসলমানরা বিজয় লাভ করতে পারে না। উহুদের যুদ্ধ যখন শেষ হয়, রাহমাতুল লিল আলামিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলে, এই সাহাবায়ে কেরামরা কয়জন সাহাবী শহীদ হয়েছে? রাহমাতুল লিল আলামিনের সামনে আল্লাহর রাসূল বলেন, ও সাহাবায়ে কেরাম সব লাশগুলো একসাথে করো। রাহমাতুল লিল আলামিনের সামনে সাহাবায়ে কেরাম সব লাশগুলো কাতার বন্দী করে একসাথে করেছে। আল্লাহর নবী গনে গনে দেখলেন 68টা লাশ। কয়টা লাশ? কথা কয় না, কয়টা লাশ? 68টা লাশ। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম গতকালকে আমি রাতের বেলায় স্বপ্নে দেখেছি আমি আল্লাহর রাস্তায় 70টা ওট কুরবানি করেছি। এর সাহাবায়ে কেরাম এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমার 70 জন সাহাবায়ে কেরাম উহুদের ময়দানে তারা শহীদ হবে। আল্লাহর নবীর যা স্বপ্ন দেখে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি। আল্লাহর রাসূল বলেন, এরে সাহাবায়ে কেরাম আমার দুইজন সাহাবায়ে কেরামের লাশ কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম পুরো ময়দানে তন্ন তন্ন করে খোঁজা শেষ, কোথাও পায় না। কিছু সাহাবায়ে কেরাম ওদের এক প্রান্তরে দৌড়ায় চলে গেছে, গিয়ে দেখে একজন সাহাবীর লাশ অঙ্গ বিকৃত অবস্থায়। ওই সাহাবীর পুরা শরীরটাকে টুকরা টুকরা করে রাখছে, হাতটাকে টুকরা টুকরা করে রাখছে, পাটাকে টুকরা টুকরা করে রাখছে, চোখ দুইটা খুইলা একদিকে ফেলে রাখছে, কুলকুলাঙ্গান কলিজাটা বের করে কলিজাটা চিবা চিবা রাখছে। রাহমাতুল সাহাবায়ে কেরাম দেখা তারা চেনে না। সাহাবায়ে কেরাম শুধু কান্নার আওয়াজ, সাহাবায়ে কেরাম শুধু কান্না করতেছে আর বলে, এটা কোন সাহাবীর লাশ? তারা তো চিনি না, নবীর কাছে দৌড়ায় চলে আসছে। ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন কোন সাহাবীর লাশটাকে টুকরা টুকরা করে রাখছে? আল্লাহ নবী ওখানে দৌড়ায় চলে গেছে। আল্লাহ নবীর হাতে একটা রুমাল ছিল, রুমালটা জমিনে বিছায়া দিয়েছে। রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দেয়া বলে, এরে সাহাবায়ে কেরাম তোমরা অঙ্গগুলোকে সব একসাথে করে, সাহাবীর সব অঙ্গগুলো একসাথে করার পর রাহমাতুল লিল আলামিনের দুই চোখ দিয়ে বেবে পানি পড়তেছে। আল্লাহর নবী এত জোরে কান্না করতেছে। আল্লাহর নবী বলে, রে সাহাবায়ে কেরাম এটা তো অন্য কোন সাহাবীর লাশ না, এটা তো আমার চাচা আমির হামজার লাশ। রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দেয়া বলে, রে সাহাবীরা ছোটবেলা থেকে আমার এই চাচার সাথে আমি একসাথে চলাফেরা করেছি, আমার বন্ধু ছিল আমার চাচা। আজকে বুঝি আমার চাচাটাকে এমন টুকরা টুকরা করে রাখছি। রাহমাতুল লিল আলামিন আসমানের দিকে তাকায় তাকায় কাঁদতেছি। কিছুক্ষণ পরে সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডাক দেয়া বলে, রে সাহাবায়ে কেরাম শোনো, সাইয়্যিদুশ শুহাদা ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল কিয়ামাতি হামজা। এরে সাহাবায়ে কেরাম শোনো, হাসর ময়দানে সব শহীদদের সর্দার থাকবে আমার চাচা আমির হামজা। এক কথা কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো মানুষ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে, হাসর ময়দানে সব শহীদদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আমার চাচা আমির হামজা। এবার রাহমাতুল লিল আলামিন রুমালটাতে বেঁধে 68টা লাশের সাথে রাখছে। কয়টা লাশ হয়েছে? 69টা লাশ। রাহমাতুল লিল আলামিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডাক দেয়া বলে, আরে সাহাবায়ে কেরাম দেখ আরেকটা লাশ কোথায়, আরেকজন শহীদের লাশ কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম পুরো ময়দানে তন্ন তন্ন করে খুঁজতেছে, কোথাও পায় না। কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর একজন বান্দি বুরকা পরিত অবস্থায়, হিজাব পরিত অবস্থায় নবীর সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। আল্লাহ নবীকে ডাক দেয়া বলে, ওগো রাহমাতুল লিল আলামিন আমার স্বামীটা বাসর ঘর থেকে নাপাক অবস্থায় উহুদের ময়দানে চলে আসছে, আমার স্বামীটাকে আপনি গোসল ছাড়া কবরে দাফন করবেন না। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, মারে তুমি কে, তোমার পরিচয়টুকু দাও।
আল্লাহর বান্দা ডাক দেওয়ারে রাহমাতুল লিল আলামিন গতকালকে বিকাল বেলা আপনি একজন সাহাবীর বিবাহ পড়াইছেন। আল্লাহর নবী বলেন হ্যাঁ গতকালকে আমি বিকাল বেলা হানজালা বিবাহ পড়াইছি। আমি রাসূল নিজ হাতে খেজুর ছিটাইলাম। মহিলাটা ডাক দিয়ে বলে রাহমাতুল লিল আলামিন গতকালকে বিকাল বেলা আপনি হানজালা বিবাহ পড়াইছেন, এই যে আমার হাতের মেহেদি এখনো শুকানো, এখনো কাঁচা, এখনো শুকায় নাই। রাহমাতুল লিল আলামিন রাতের বেলায় আপনি বিকাল বেলায় বিবাহ পড়াইছেন। রাতের বেলা আমরা স্বামী স্ত্রীর মোহাব্বতের সাথে সময়টা কাটায়, বড় আনন্দের সাথে সময়টা কাটায়। আমার স্বামীর সাথে জীবনে একবার দেখা, আর কোনোদিন দেখা হয় নাই। শেষ সাথে যখন আমার স্বামীর গোসল ফরজ হয়, আমার স্বামীর সামনে আমি পানি বালতি করে পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। ওগো স্বামী আমার, এই যে পানির ব্যবস্থা করে দিলাম, আপনি গোসলটা করেন। আমার স্বামী যখন শরীরে পানি ঢালবে, হঠাৎ করে ঘরের পার্শ্ব থেকে কে জানি আওয়াজ দেয়, আপনি মাফকাদ কুতিলা মুহাম্মদ, আপনি মায়ার নবী নাকি দুনিয়ার জমিনে নাই। আমার স্বামীর কানে যখন এই কথা যায়, পানি নিচে রেখে দিয়া ঘরের ভিতরে দৌড়ে চলে গেছে। জামাটা পরিধান করে খোলা তলোয়ারটা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে রওনা দিয়েছে। আমি বললাম স্বামী আমার কি হয়েছে? আমার স্বামী আমাকে ডাক দেয়া বলে, এরে প্রাণের স্ত্রী, যেই জমিনে আমার মায়ার নবী নাই, এই জমিনে হানজালাও থাকতে পারে না। আল্লাহু আকবার। এই জমিনে হানজালাও থাকতে পারে না। এরে প্রাণের স্ত্রী, তোমার সাথে দুনিয়ার জমিনে একবার দেখা হয়েছে, মনে হয় আর কোনোদিন দেখা হবে না, আল্লাহ জান্নাতে গিয়ে দেখা হবে। আমি ডাক দিয়া বললাম স্বামী আমার একটু গোসলটা করে যান। আমার স্বামী আমাকে ডাক দিয়া বলে, এরে প্রাণের স্ত্রী, আসমানের দিকে তাকায় আসে। আসমানের দিকে তাকায় দেখে হানজালাকে কত সুন্দর করে খাটিয়াত করে কাফন পরিহিত অবস্থায় আনতেছে, এমন কি তার লাশটা থেকে টপ টপ করে পানি পড়তেছে। সব সাহাবায়ে কেরামের চোখে পানি। এইদিকে নবীও কান্না করতেছে। আল্লাহর নবীর সামনে যখন লাশটা আনা হয়, রাহমাতুল লিল আলামিন হযরত হানজালার চেহারাটা খুলে তাকায় দেখে একজন জান্নাতি মানুষ। তার চেহারা থেকে জান্নাতি মানুষের, তার শরীর থেকে জান্নাতি মানুষের ঘ্রাণ বের হচ্ছে। এমনকি তার চেহারা থেকে দূর ঝলকাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে জিবরিল আমিন এসে হাজির। জিবরিল আমিন এসে বলে, রাহমাতুল লিল আলামিন আপনার হানজালা বাসুর ঘর থেকে দৌড়ে চলে আসছে। আপনি মায়ার নবী নাকি দুনিয়ার জমিনে নাই। হানজালা বাসুর ঘরের মতো একটা ঘর থেকে দৌড়ে চলে আসছে, যেই ঘরটা মানুষের জীবনে হয়তো বা একবার আসে। এই হানজালা এমন ঘর থেকে পাগল হয়ে দৌড়ে চলে আসছে নাপাক অবস্থায়। যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে। এইদিকে আমার আল্লাহ তৃতীয় আসমানে ফেরেশতাদেরকে বলে, ফেরেশতারা আয়া আমার হানজালাকে দুনিয়ার পানি দিয়ে গোসল দিবা না, আবার হানজালাকে তৃতীয় আসমানে এনে জান্নাতের পানি দিয়ে গোসল দিয়ে দাও। এরে যুবক ভাই, ও আমার বৃদ্ধ বাবাজির একজন হানজালা নবীর জন্য জীবন দিয়েছে। আজকে তো এই দুনিয়ার পিছনে ঘুরা, দুনিয়ার নবী পড়া, দুনিয়ার মায়ায় পড়া, সে নবীকে ভুলে গেছি, আল্লাহকে ভুলে গেছি। নামাজ পড়া কোনো খবর নাই, সুন্নতের কোনো খবর নাই, আখিরাতের কোনো খবর নাই। এর যুবক ভাই, আজকে এই ময়দান থেকে একটু ওয়াদা করে যাও, আর উলামায়ে কেরামদের হাতে হাত রেখে একটু আল্লাহর কাছে তওবা করো। আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ জীবনে কত গুনাহ করেছি, চোখের গুনার কারণে চোখটা নাপাক হয়ে গেছে, জবানের গুনার কারণে জবানটা বড় নাপাক।
যুবক ভাই, আমি আমার কথা বলি, এত বড় বড় গুনাহ করেছি। আমার গুনাহ সম্পর্কে যদি আমার স্ত্রী জানতো, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিত। আমার সন্তানাদি যদি জানতো, আমাকে বাবা বলে স্বীকার করতো না। এর যুবক ভাই, প্রত্যেকের বেলা থেকে অবস্থা। এর যুবক ভাই, দুনিয়া জমিন থেকে কে কখন জানি যেতে হয় বলা যায় না। গত 2 দিন আগের খবর, একজন যুবক আমার এলাকা থেকে চট্টগ্রাম গেছে বিবাহ খাবে। ওখানে অনুষ্ঠানে গেছে, তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার আর তোমার মতো যুবক হঠাৎ করে একটু পানি খেয়ে একটু বুকে ব্যথা পেয়ে নিচে শুয়ে ওই মুহূর্তে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছি। আমিও তো এইভাবে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিতে পারে, কে কোন জায়গায় বিদায় নেয় বলা যায় না। এই জন্য আজকে থেকে ওয়াদা করি, আর নামাজ ছাড়বো না, আর কোনোদিন হারাম রাস্তায় যাব না, আর কোনোদিন মা বাবাকে কষ্ট দেব না, ওলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে কথা বলবো না, আর কোনোদিন তাহাজ্জুদ ছাড়বো না, ইশরাক আওয়াবিন ছাড়বো না, কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবো, মুরব্বি কেরামদেরকে শ্রদ্ধা করব, গুনাহ ছেড়ে গুনাহ ছাড়বো না। কে কে রাজি আছে হাতটা উঠে একটু আল্লাহকে দেখায় দে। আয় আল্লাহ, আমার মতো গুনাহগার আর কেউ নাই গো মালিক। আমার মতো অপরাধী আর কেউ নাই, আমার মতো অপরাধী আর কেউ নাই। আয় আল্লাহ, এত বড় বড় গুনাহ করেছি, আমার স্ত্রী যদি জানতো, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিত। আমার সন্তান যদি জানতো, আমাকে বাবা বলে স্বীকার করতো না। আয় আল্লাহ, তুমি তো কত মায়া করো, রহমত থেকে কোনদিন দূরে সরায় দাও না। আল্লাহ বলে, বান্দারে, দুনিয়ার পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে জেলে ঢুকানোর জন্য, রিমান্ডে দেওয়ার জন্য, আর আমি আল্লাহ তুমি নাফরমানকে খুঁজি তোমাকে মাফ করে করে জান্নাতের মেহমান। ও দয়ার মালিক, এই গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যায়, মাটির 2 দিক থেকে এমন জোরে চাপ, এক পাজর হাড্ডি আর এক পাজরে ঢুকে যাবে। আয় আল্লাহ, এমন ফেরেশতা আমাকে পিটাইবে যে ফেরেশতার কোনো মায়া নাই, কোনো দয়া নাই। যত পিটাবে, আমি যত চিৎকার করব, কোনো আমার চিৎকার আওয়াজ কেউ শুনবে না। আয় আল্লাহ, একটু যুবক ভাইগুলা চোখের পানির দিকে তাকাও। ও আমার বৃদ্ধ বাবাজিরা, ও যুবক ভাইরা, যদি চোখের পানি না আসে, কান্নার ভান ধরে। আয় আল্লাহ, এখানে জানি না কার মা নাই, কার জানি বাবা নাই। এখানে এমন সন্তান হাতটা বাড়ায় দিছে, নিজের হাতে নিজ হাতে অন্ধকার কবর রেখে চলে আসছে, নিজের বাবাকে নিজ হাতে অন্ধকার কবর রেখে চলে আসছে। আজকে কতদিন হয়ে গেছে, মাকে মা বলে ডাক দিতে পারে না, বাবাকে বাবা বলে ডাক দিতে পারে না। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, জানি না কার মার কবর ধাও ধাও করে আগুন জ্বলে, কার বাবার কবর ধাও ধাও করে আগুন জ্বলে। ও দয়ার মালিক, ওই মা বাবা কত কষ্ট করে আমাকে লালন পালন করেছে। মায়ের পেটে 10 মাস 10 দিন ছিলাম, মাঝে মধ্যে মার কলিজায় এত জোরে জোরে লাথি দিয়েছি, মা কলিজায় ব্যথা পেয়ে চোখের কোণে বসে বসে কান্না করেছি। কোনদিন স্বামীকে বলে না, আয় আল্লাহ, মা আমার জন্য এত কষ্ট করেছে গো মালিক। আজকে ওই মা বাবা এমন জায়গায় শুয়ে আছে, যেই জায়গায় দিনের বেলাও যেতে বড় ভয়। আয় আল্লাহ, এখানে দেখো কার জানি মা নাই, বাবা নাই, একটু তাদের চোখের পানির দিকে তাকাও। ও মা
আল্লাহকে ডাক দেন আল্লাহ। আরো জোরে আওয়াজ দিয়ে চিৎকার করে বলেন আল্লাহ। আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ। আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইগুলাকে মাফ করে দাও, আমার বৃদ্ধ বাবাজিদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও। সবাই বলেন আমিন। আরো জোরে চিৎকার দিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা